मीडिया के तुहाडे भाइयों के तवसत नाल मेरा पीर अफजाल शाह साहब सैयद बादशाह साहब उन्होंने मुतालबा है कि ये जिहड़ियां भेड़ां ने कालियां भेड़ां जिहड़ियां तुहाडे अमीर बन के सैफी बन के सूद का कारोबार कर रहे हैं, सानू इन्हां नाल फेस टू फेस बिठाओ, अपने कोल बुला लो, असीं साबित करांगे सूद का काम करते रहने। वाज़िह कुरान पाक दे विच फरमाया है कि सूद लैण वाला देण वाला उन्हां दी मुआवनत करन वाला अगर वो बाज नहीं आते तो तिन्ने इको बराबर जुर्म के शरीक है। मेरे नबी नाल जंग लई तैयार होई, मेरी बहस हुई है, मैं यार तुसीं मैनूं मुतमिन करो कि तुसीं सूद का काम नहीं करते रहे। अगर भैणां घर बूहे ते आईयां ना ते की भरावां दा हक नहीं होंदा पिछे जाके उन्हां दे सिर ते हत्थ रखदा। मैं ते अगली गल है कीती डीएसपी साहब नाल कि जी ए देखो जी मैनूं खुद ही पा रहा है, खुद ही कढ रहा है ते ए पर्चा ही सब झूठा है, डिस्चार्ज किया जाए। इन्हों ने उस चीज का गुस्सा खा के राणा टोला के मकान च आई मेरे भाइयों के उत्ते आके फायर शुरू कर दी थी। मेरा भाई बोले नहीं बाहर खड़े जी भाई है शेख सनैन भाई ने, ठीक है, यह शेख सत्यान भाई ने अली सैफी जिन्होंने न्याय तो तकरीबन 5 ਤੋਂ 7 माह पहले जो कुशलपुर के फ्रॉड का होया सी मामला कि उन्होंने दोनों के बहनोई ने अली सैफी भाई जिस दौरान पैसों का लैन देन उन्होंने होया कुछ साडे बिलाल सैफी शुबान मौलवी मुअज्जम कुछ ना जिहड़े मैनूं नहीं याद जिन्हां उन्हां दा लैन देन होया जिहड़े साल 1.5 साल तो उन्हां कोलों प्रॉफिट लै रहे सन, उन्हां नाल बिजनेस कर रहे सन। उस दौरान ਇਹ ਹਲਫਨ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲਫਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਸੈਫੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਵਗੈਰਾ ਕਟਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਫੜਵਾਇਆ ਅਲੀ ਸੈਫੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, जो भी मामला सन सूद के सन या जिमें भी सन ये मगर कह रहे लिहाजा इन्हों हमशीरा दो की उधर शादी हुई है अली सैफी भाई नाल एक दूसरे भाई अरसलान दोनों भाई ने जो आईया ने इधर कि उन्होंने इन्होंने इमोशनल किया कि भाई असी जो साढ़े फ्रॉड हो गया लुटे गए लिहाजा साड़ी हेल्प करो। लिहाजा सिस्टर सन इन्हों ये कह ने मगर उनकी जाके इन्हें जमानत करवाई, जमानत करवा के घर आ गए हूँ जिन्हों के उन्होंने लैन देन सन वो इन्हों के अटैक करने लग पे ये उन्होंने नाल हेल्प क्यों करते पे पिछे क्यों आते बोलिया कि साडे दुश्मनों के पिछे तुसी आ रहे जे तुहाडा दुश्मन है मेरा भी कुछ लगता है, मेरा मेमोरी है ते कुछ मजबूरियां होंदियां इंसान ने मगर आना होंदा है। उस तो बाद एक मिनट उस तो बाद इन्हां दे सिर्फ इस हद तक लैन देन ने कि मगर गए ने जदों उन्हां पैसे दिते ने जदों उन्हां लैन देन कीते ने इन्हां दोवां दा अमल दखल निकल आवे। मैं आले ऐलान कह रहा वहां कि जो चोर की सजा जो किसी फराड़िए की सजा होएगी वो इन्हां दी होएगी, ठीक हो गया। दूसरी गल कि कुछ देर पहले 2 घंटे या 3 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक कि सैफी बरादरान जिहड़े बैठे सन उत्थे जो भी सन उन्होंने कहा जी असी किसी काठे च नहीं गए, सानू किसी काठे च नहीं बुलाया गया। मैं ते इमरान ते मलक वारिस असी मिल के प्रॉपर्टी का काम करने हैं मलकाने दरवाजे च। मेरा नाम आबिद हुसैन महर है। साडे कोल बिलाल सैफी ते शुबान ये दोनों आए ने रमजान तो तकरीबन 15-20 दिन पहले आके कहते ने गल है यार साडा मामला जो है ना हल करवा दो। जिवें तुहाडे भाई ने काशिफ भाई ने मेरे वो इन्हां दे बड़े अच्छे उन्हां दे क्लोज दोस्त ने, मेरी इन्हां नाल इन्नी हैलो है नहीं है। उन्हें कहा यार जिवें तुहाडे काशिफ भाई ने मैं तुहाडा भाई हां साडा मामला हल करवा दो। मैं क्या यार ठीक है मैं तुहाडा मामला हल करवा देना वा। मेरी सुनने च गल आई है कि तुसीं सूद ते पैसे लैन देन करदे रहे। उन्हें कहा जी असीं सूद ते नहीं करते रहे। मैं उन्होंने सूरत अल बकरा की आयात कुरान पाक का हवाला दे के क्या मैं यार गल ये अगर मैं विच आया ना तो अल्लाह ताला ने वाज़िह कुरान पाक दे विच फरमाया है कि सूद लैन वाला देन वाला उन्हां दी मुआवनत करन वाला अगर वो बाज नहीं आते तो तिन्ने इको बराबर जुर्म के शरीक है। मेरे नबी नाल जंग लई तैयार होई। मैं लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं यार मैं एक गरीब मतलब गुनाहगार बंदा वा, मैं अगर तुसीं मैनूं हलफ दिओ या तुसीं मैनूं मुतमिन करो कि तुसीं सूद का काम नहीं करते हैं फिर मैं भाइयों नाल जाके रिक्वेस्ट करांगा कि अपने बहनोई नूं कहो यार साडे मामलात हल करवा दो। वो दोवें बैठे रहने तकरीबन 2 घंटे साडी उत्थे बहस होंदी रही है मलकाने दरवाजे अब्दुल्ला स्टेट एडवाइजर जेडे सैफी साहब कह रहे सन ना कि असीं किसी काटे च किसी परे च नहीं गए। उन्होंने माशाअल्लाह इमामा शरीफ बन के दाढ़ी रख के उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोलिया तो असीं सबूत नाल असीं उन्होंने जवाब देंगे। और रही गल असीं अल्लाह माफ करे असीं भी मुसलमान हाँ साडे कोल अगर दाढ़ी नहीं है अल्लाह माफ करे
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਚੁੰਮਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਔੜ ਕੇ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਵਾਰਿਸ ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਪਲਕਾਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਲਾਲ ਸੈਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ 2 ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸ਼ੁਭਾਨ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਸੈਫੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਸੈਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਵਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਨੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਏ ਸਾਂ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਆ ਰਾਈਫਲਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬੂਏ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਫੌਲ ਪਏ ਸਨ, ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਧਰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਸਨ, ਅਸਲਾ ਸਮੇਤ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਪਰਚਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 406 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 406 ਦੇ ਪਰਚੇ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਲਾਹੌਰ ਬਾਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 406 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ 406 ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਹੀਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਅਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 406 ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੀ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਘਰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ, ਬੋਤਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ 8-10 ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। 30 ਦਾ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਇਨਾਮ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਮੇਰੇ 406 ਦਾ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ 10-12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਪੈਰੀ ਕੋਲ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪੇ ਗੁਨਾਹੀ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ 406 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 406 ਦਾ ਪਰਚਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਆਜ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੈਫੀ ਬਣ ਕੇ ਸੂਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬਿਠਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸੈਫੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਦੇ ਬਸ ਲੱਖ ਮਗਰ 15,000 ਦਿਓ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖ ਮਗਰ 15% ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈ ਦੇ ਮਾਮੂ ਸ਼ੇਖ ਫੈਸਲ ਮਕਬੂਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੋ ਪੀਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਅਲੀ ਬੰਦੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਆ ਬਨੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ